Glory to God in the highest. Today's topic is the Holy Spirit can speak through you. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message with your blessing. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one good Bible verse from Psalms 119, verse 42. So I will have an answer for him who reproaches me, for I trust in your word. The title, The Holy Spirit Can Speak Through You, means God will put words in the mouth of those who trust in his word. That's what the psalmist is saying. So I will have an answer for him who reproaches me, for I trust in your word. The wisdom to give answer to people in different occasions is a gift from God. To give an answer to some factual questions is easy if we know the fact. If you don't know the fact, you can say, I don't know. But it is very difficult to answer when people ask crooked questions because we don't know their intentions. Sometimes people provoke you intentionally to hear how you will respond. Sometimes people trap you through certain situations to label you as a bad person. Sometimes people become jealous of you and plot against you. Sometimes people reproach you or put you down intentionally. We have to be very careful how we respond and what we say in those situations. In the verse, I said, the psalmist expresses his conviction that he will be able to answer in the way God wants. Those who reproach him, as he trusts in the word of God. This explains the power of the word of God and the need to depend on the word of God to speak to other people in difficult situations. God will put words in the mouth of those who trust in his word, or the Holy Spirit can speak through you. Psalms 119 starts with the blessing of those who walk in the word of God. Verse 1 says, it shows the desire of the psalmist to live blameless and walk in the way the Lord desires. From verses 10 to 41, the psalmist prays to God for different kinds of blessings. He's not praying for worldly things at all. For example, in verse 10, it says, do not let me wander from your commandments. In verse 22, he prays, take away reproach and contempt from me, for I observe your testimonies. Verse 27, he says, make me understand the way of your precepts, so I will meditate on your wonders. In verse 29, he says, remove the false way from me. In verse 33, he prays, teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall observe it to the end. In verse 34, he prays, give me understanding that I may observe your law and keep it with all my heart. This kind of prayer is needed by everyone throughout life, but I don't think many people are doing it. In verse 11, he says why he is treasuring the word of God in his heart so much. The word of God gives him strength to keep away from sin, something we all need to do. In verse 11, it says, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. From verse 44 onwards, it shows that the word of God has given him enough strength to stand in front of enemies and trials. The psalmist promises to God that he will keep God's commandments, will glorify his name, and will use the word of God for his own defense from his enemies. He seems having gained courage and liberty through the word of God. For example, in verses 45 and 45, it says, so I will keep your law continually forever and ever,
and I will walk at liberty, for I seek your precepts. In verse 51, he says, the arrogant utterly deride me, yet I do not turn aside from your law. In verse 69, he says, the arrogant have forged a lie against me. With all my heart, I will observe your precepts. By leaning on the word of God, the psalmist has gained the ability to face his enemies in a divine way. Jesus warned his disciples about the impending persecutions they might have to face and about the strength they might get from the Holy Spirit. In Matthew chapter 10, verses 19 and 20, Jesus said, but when they hand you over, do not worry about how or what you are to say, for it will be given to you in that hour what you are to say. For it is not you who speak, but it is the Spirit of your Father who speaks in you. Similarly, in Luke chapter 12, verse 12, Jesus said, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. It is not guaranteed that when you face trials in life, the Holy Spirit will speak for you if you are a worldly person. But for a person like the psalmist who loves the Word of God and who walks by the Word of God, it is guaranteed. That's what exactly happened to the psalmist. In 2 Timothy chapter 1 verse 7 it says, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. While addressing his last words before his death, David said in 2 Samuel chapter 23 verse 2, the Spirit of the Lord spoke by me and his word was on my tongue. During his public ministry, Jesus answered all the questions of the people with correct answers. But just before his crucifixion, he just kept quiet when the high priest Caiaphas asked several questions just to mock him. But the truth about who Jesus was revealed through his resurrection, 40 days of life on this earth, and his ascension. In the desert, when Jesus was very hungry after 40 days of fasting, Satan tempted Jesus by quoting the word of God and asking Jesus to worship him. When Jesus quoted the word of God from the scripture, Satan ran away. The words he used from the scripture was from Deuteronomy chapter 6 verse 16. He said to Satan, you shall not put the word your God to the test. That's the time Satan ran away. Now, lastly, how can we apply this message in our life? There are 6 points I would like to suggest. 1. When Satan's temptation comes in our mind or when satanic influences come through other people, seek the word of God or pray to God for an answer. Do not depend on your knowledge and education only while handling complicated situations. 2. Every question does not have to be answered right away. You can keep quiet like Jesus did. If God gives an answer, you can answer right away. Otherwise, God will prove the truth for you eventually. 3. Follow God's commandments strictly. Do not compromise for that. 4. Live blameless and walk in the way the Lord desires. 5. Spend time to read and understand the Word of God. 6. Pray every day to understand the Word of God and practice it in everyday life. Pray like the psalmist did pray. During the time of the Antichrist, we may have to go through more of Christian persecutions and violent attacks in the name of Jesus and our faith. We have to start gaining strength from the Holy Spirit through the Word of God to face all the hard trials so that we can become like gold purified in fire. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Help everyone to trust in the Word of God and stay blameless.
May the word of God strengthen them. May the Holy Spirit speak through them. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളിൽ കൂടി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൂത് എല്ലാവരിലേക്കും അനുഗ്രഹിച്ച് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളിൽ കൂടി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിനുചിതമായ ഒരു വചനമാണ് സങ്കീർത്തനം 119:42. ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാകും. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ, ചില വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഫാക്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ ഫാക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചില ചോദ്യങ്ങൾ ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം. കാരണം അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ചില ആളുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചോദിക്കും. അതും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെ ട്രാപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളൊരു മോശമായ വ്യക്തിയാണെന്നും ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് അസൂയ കൊണ്ട് നമുക്കെതിരായിട്ട് ചില ഗൂഢാലോചനകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ചിലർ നമ്മളെ വളരെ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കും. അവരോടും നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ്, വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ നമ്മളെ തകർക്കാനും അല്ലെ നമ്മൾ തകർക്കപ്പെടാനും ഇടയാകും. എന്നാൽ ഈ വചനത്തിൽ കൂടി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് വളരെ ഉറപ്പിച്ചുള്ള, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു തരും, അല്ല എനിക്ക് വാക്കുകൾ എനിക്ക് തരുമെന്ന് വളരെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എന്തുത്തരം പറയേണ്ടി വന്നാലും പറയുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാകുമെന്നുള്ള ബോധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. ഒന്നുകൂടി വചനം വായിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 119:42. ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാകുമെന്ന്. ഈ സങ്കീർത്തനം 119 ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വചനത്തിൽ നടക്കുന്നവർക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതായത് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് നടക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. വചനം അനുസരിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായി നടക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നുള്ളത് അത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 10 മുതൽ 41 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, ഓൺലി അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിട്ട് നടപ്പാൻ എനിക്കിട വരരുതേ എന്ന്. 22-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിന്നെയും അപമാനവും എന്നോട് അകറ്റണമേ, ഞാൻ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുന്നു എന്ന്. 27-ൽ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ധ്യാനിക്കും. 29-ൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പോഷ്കിൻ്റെ വഴി എന്നോട് അകറ്റണമേ. 33-ൽ യഹോവേ നിന്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശിക്കണമേ, ഞാൻ അതിനെ അവസാനത്തോളം പ്രമാണിക്കുമെന്ന്. 34-ൽ ഞാൻ നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം കാക്കേണ്ടതിനും അതിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധി നൽകണമേ എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ അനേകം പേരും, അല്ല
ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 11-ാമത്തെ വചനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് വചനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിൽ. എന്നാൽ 44 മുതലുള്ള വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. വചനത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കും, എനിക്ക് വചനം ശക്തി തരും, ഞാൻ വചനത്തിന് ശക്തിയാൽ ജീവിക്കും, എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു. 44-45 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം ഇടപെടാതെ എന്നേക്കും പ്രമാണിക്കും, നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ആരായുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശാലതയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. 51-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, അഹങ്കാരികൾ എന്നെ അത്യന്തം പരിഹസിച്ചു, ഞാനോ നിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വിട്ടു മാറിയില്ല എന്ന്. 69-ൽ, അഹങ്കാരികൾ എന്നെ കൊണ്ട് നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി, ഞാനോ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരന് വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തി ആർജിച്ച് ശത്രുക്കൾ എന്ത് പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ടാലും ഞാൻ വിജയം വരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടും, ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി തന്ന് നമ്മളെ നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അന്ത്യകാലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനേകം പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവം ശക്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് മരിച്ചു, യോഹന്നാൻ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും. അവർക്കൊക്കെ ദൈവം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തി കൊടുത്തു. മത്തായി 10:19-ലും 20-ലും യേശു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പറയേണ്ടുവെന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട, പറവാനുള്ളത് ആ നാഴിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പറയുന്ന നിങ്ങളല്ല, നിങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവത്രേ. ലൂക്കാ 12:12-ലും അതുപോലെ തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു, പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അന്ത്യനാളുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. വളരെയധികം പീഡനങ്ങളിൽ കൂടെ ലോകം കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ, വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തു പറയണമെന്ന് നമ്മളെ ആ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരോടും കൂടി പറയുന്ന വചനമാണിത്. എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വചനവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്കത് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് കിട്ടുകയുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ആ ശക്തി കിട്ടും, ആ വചനം കിട്ടും. 2 തിമോത്തി 1:7 പറയുന്നു, ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എന്ന്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവീദ് അന്തിമമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് 2 സാമുവേൽ 23:2. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നിലൂടെ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണ് ദാവീദിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചത്. പബ്ലിക് മിനിസ്റ്ററുടെ സമയത്ത് യേശുവിനോട് ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും തക്ക മറുപടി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. എന്നാൽ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പല ചോദ്യങ്ങളും പലരും ചോദിച്ചു, കളിയാക്കാനും ഒക്കെ പലതും ചോദിച്ചു. യേശു ഒന്നും തന്നെ ഉരിയാടിയില്ല. കയ്യാഫാസിൻ്റെ അരമനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അതിനുശേഷം കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാം വെളിപ്പെടുമെന്ന് യേശുവിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരിശുമരണം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ സമയത്ത് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ സത്യം 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോഴും 40 ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴും പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പോയപ്പോഴും ഒക്കെ അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു. വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവിശ്വസിച്ച ബാക്കി എല്ലാവരും അത്
ആ സമയത്ത് ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നുമുണ്ട്. അവർ സാത്താൻ്റെ ആലോചനയിൽ അവർ മയങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പാർത്തായി നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് സാത്താൻ ആ വിശപ്പിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും യേശു വീഴുമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി വന്ന് പലതും പറഞ്ഞു, വചനം വരെ പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ യേശു വചനം പറഞ്ഞാണ് ഈ സാത്താനെ നേരിട്ടത്. പറഞ്ഞ വചനം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 6:16 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാത്താൻ അലറിക്കൊണ്ട് ഓടി അകലെയാണ് ചെയ്തത്. വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാത്താന് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സാത്താന് വചനം അറിയാം, നമ്മളെ കുരുക്കാനുള്ള വചനം അറിയാം. ഇന്നും വചനം പറഞ്ഞ് കുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട്. ഇനി ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു 6 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്താം. 1, സാത്താൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. സാത്താൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ അറിവിലോ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. യേശു മൗനമായിട്ടിരുന്ന പോലെ കുറച്ചു നേരം മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ സത്യം ദൈവം സാവകാശം മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ. 3, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാകരുത്. സാത്താൻ പല കോംപ്രമൈസുകളും കൊണ്ടുവരും. 4, ദൈവത്തിരുമുമ്പിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായി കുറ്റമില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 5, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയേറിയ സമയങ്ങൾ വചനം വായിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. 6, ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്ത്യനാളുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനേകം പീഡനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ പീഡനങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വചനം ആവശ്യമാണ്, വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശോധന ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും ശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരാം. അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തരാകുവാൻ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരിൽ കൂടി സംസാരിക്കുവാൻ മാനവും മഹത്വവും ദൈവത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.